محمد بن علي العالي، ثم إلى أبو زيد وشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى أبو بكر الثاني محمد السجاد، ثم إلى أبو زيد الأكبر المحضر، ثم إلى أبو زيد على رحمة الله عز وجل سيدنا الكريم أمين شهر مسلم من الله وعطى شعر القاص وسلم الشيخ الله المصري وأهل العادل، ثم إلى زيد الأكبر من المرحات، ثم إلى عبد الله بالشهر العادل، ثم إلى زيد الحبيب بسم الله، ثم إلى زيد الحبيب بسم عبد الله عجوز، ثم إلى أبو زيد الحبيب بسم عبد الله على عجوز، ثم إلى أبو سيدنا نبي الشيخ غازي وزكي بن عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى عبد الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن طيب، ثم إلى أبو سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحسن بن زيد الحبيب بن محمد بن زيد الحبيب بن مسلم، ثم إلى أبو سيدنا حسن بن البعض، ثم إلى عبد الله بن الظاهر أبي الطاهر بن زيد الظاهر، ثم إلى سيدنا نبي محمد بن حلال بن زيد بن علي محمد بن زيد الحمصي، ويجب من الأولياء والألقاب والأمجاد والأوتاد وسائر الصالحين من أهل لا إله إلا الله جميعا، وما يمكن من افتتاح ثم إلى كل سيد آبائنا وأمهاتنا جلالنا جلالنا وعمر خالاتنا، ثم إلى سيدنا المشيخين والمعلمين والآبائين، ثم إلى الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عنا الله وغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم بالعمل الكون وروحا وارحام وصدر وقام وشرد الأمل، برحمة لنا ما سلم ولجعلنا من الله في ذنوبنا وصوابنا ونشكر ربنا ويرحمنا ويعذبنا ويتوب علينا ويغفر لنا ويكون الحسنى وغفراتنا لنا بخير ورزق وعافية على مصطفى المصالح وعلمنا والحبيب الحمد لله وعلمنا والحبيب الله محمد بن الحبيب على ذريتنا في نياتهم وأقوالنا بأقوالهم وأفعالنا بأفعالهم وعملنا بأعمالهم وصبرنا بأسرارهم وقداسة بقداستهم سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. افتح له برحمتك العالم ما في الا وصلاه وسلاما ايمان الله وبركاته الله على وصل وبارك وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسبع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وتتفضل علينا بكل خير وان تعملنا يا مولانا وعمل لنا يا اهل الخير وان تهورنا في ايامنا وابداننا وانفسنا واهلنا ومن معنا ومن معنا من كل محنه وفتنه وبؤس وسوء وضير انك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت تعالى مع تعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. معاشر الحاضرين، معاشر الآباء، معاشر الأحباب رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmat. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita kembali bersama-sama sehingga kita semua mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah juga masih memberikan kita sehingga kita semua mendapatkan warisan daripada warisan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita kita pun ikhlas dalam mengamalkannya sehingga amal yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kelak nanti di akhirat. Dan juga semoga semua hajat kita, doa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di awal malam daripada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala berikan kita semoga lebih semangat daripada bulan Rajab, dan semoga Allah berikan keberkahan kita di dalam bulan Sya'ban sehingga kita sampai berjumpa lagi dengan bulan Ramadan insyaallah. Dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita, ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan pelajaran kita yaitu di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah,
kitab jawaban-jawaban yang mahal di dalam kelompok yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita sudah sampai kepada bab al-had ala muhabbat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muhabbat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai bab menjelaskan tentang apa wajibnya cinta kepada ahlul bait. Sebagaimana kemarin-kemarin sudah kita bahas, ada pertanyaan yang menyatakan apa hukum cinta kepada keluarga Nabi Muhammad menurut agama Islam. Maka jawabannya sangat masyhur. Ketahuilah bahwasanya yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, yang sangat diketahui baik pendapat yang khusus maupun yang umum, bahwasanya mencintai ahlul bait Nabi Muhammad dan dzurriyyah Rasulullah SAW hukumnya fardun ala kafati ahli Islam. Hukumnya fardu. Fardu berarti wajib kita kepada ahlul bait Nabi dan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ini umumnya, jawaban khusus dan umum dan sangat dikenal dan sangat masyhur. Sebagaimana itu ucapan telah ditetapkan daripada firman Allah dan ayat-ayat Al-Quran, dan juga sebagaimana yang dijelaskan daripada nas atau warid dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kita sudah jelaskan tentang hukum dari hadis dari Al-Qurannya. Salah satunya apa? Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak akan menanya daripada pahala-pahala kalian. Allah akan memberikan pahala lagi. Setelah Allah setelah Allah selesai dengan pahala-pahalanya, kemudian Allah akan memberikan pahala. Yang Allah tanya apa? Yaitu tentang terakhir kali bagaimana gerbang Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayang kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Akan tapi apa yang Allah yang tanyakan, bagaimana kasih sayangnya kalian kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu yang Allah tanyakan, bagaimana kita sama keluarga Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Itu dari Al-Qur'annya. Dan juga kemarin sudah kita bahas tentang dari Al-Quran dan juga apa maksud kurban di sini. Kurban Rasulullah SAW yaitu keluarga Nabi dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan keturunan-keturunannya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha dan keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang selain kita membahas dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana tentang dari hadisnya? Soal mal-ahadith allati tadullu ala wujub mahabbatihim. Kalau kita ada pertanyaan ini, karena kita menampilkan jawaban yang ada, jawaban tanpa soal. Maka soal mengatakan apa dalil hadis menunjukkan wajib cinta kepada mereka itu ahli bait Nabi Muhammad. Maka di sini jawab amal ahadith allati tadullu ala wujub mahabbatihim fakathiratun. Maka katailah hadis-hadis yang menunjukkan wajib cinta kepada mereka ahli bait Nabi itu sangat banyak. Banyak sekali. Minha, di antaranya ma akhrajahu Ibnu Majah. Salah satunya yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. An Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini siapa? Paman Nabi sendiri. Ini berbagi hadis dari paman Nabi sendiri. Abbas bin Abdul Muttalib. Kakek Nabi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bala aqwamun idza jalasa ilaihim ahad min ahli baiti qata'u hadithahum. Tidaklah satu kaum yang mana mereka berkumpul dulu, kemudian datang kepada mereka salah satu daripada keluarga, qata'u hadithahum, maka mereka memotong omongan mereka, memotong ucapan mereka. Jadi ada satu kaum zaman itu lagi duduk kumpul, ya. Kemudian datang keluarga Nabi Muhammad salah satu dari keluarga mereka, semua orang itu tidak ada ngomong lagi. Menghormati apa? Menghormati salah satu daripada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, dan demi Tuhan yang telah memutusku dengan kekuasaannya, la yadkhulu
dan demi yang menguasai diri kekuasaannya tidaklah masuk ke hati seseorang imannya, tidak masuk iman hati seseorang itu kecuali mereka mencintai Allah dan keluarga. Jadi seseorang tidak akan bisa dikatakan dia mempunyai iman atau iman tidak akan masuk kecuali dia cinta kepada keluarga Rasulullah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul Bait dari Muhammad SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang paling penting. Ya, jadi kita harus pikirkan dan kita renungkan di akhir zaman ini. Kita lihat sekarang banyak kelompok-kelompok yang rusak iman yang berarti. Ada hadis, ada dari Al-Quran, ada hadis. Apakah dari Al-Quran dan hadis itu terputus hukumnya? Hadis Quran, dari Al-Quran dan hadis Nabi itu hukum selalu ada sampai hari kiamat. Hukum masih berlaku sampai hari kiamat, bukan sebatas atau terbatas. Tidak, ada batas tidak. Hukumnya Allah dan hukum Rasulullah terus sampai hari kiamat, termasuk kepada Ahlul Bait dari Muhammad. Tidak mungkin ada hukum tanpa ada yang dihukumi. Makanya tadi jangan sampai salah langkah di akhir ini kita lihat sendiri banyak kelompok-kelompok yang membenci Ahlul Bait atau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Itu sangat bertentangan sama syariat. Tidak tahu dari mana asal usulnya, tidak tahu kapan dia jadi ulama, tidak tahu kapan dia bisa didengar ucapannya, tidak tahu kapan dia menjadi seorang mufti yang harus kita ikutin. Tapi subhanallah, karena hati-hati yang dengki, yang benci, yang dendam mungkin, tidak tahu subhanallah, mereka apa? Melok, terpengaruh sampai membenci keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lebih dari itu mereka mentiadakan Allah. Ini serem. Ini serem mentiadakan nasabnya orang lain itu tidak mudah. Dengan macam-macam cara dia pengen, dengan sampai dia harus SDM ala, ini sesuatu yang berlebihan. Kalau kita mikir dengan akal sehat, kalau kita orang yang sehat, ya, kalau kita orang yang sehat akalnya, ulama dari dahulu kala Allah sampai ulama-ulama yang lain itu dirancang hukumnya. Imam-imam kita semua imam Syafi'i, Imam Malik, Muhammad bin Hanbal, Abu Hanifah, Arba'u Madzhab, Imam Mujtahid dan Mujtahid yang hafal ribuan hadis. Mereka semua saudara mengajak kita untuk kita sama Ahlul Bait Muhammad. Tidak tahu dari mana maksudnya. Subhanallah, itu banyak eloknya, banyak yang ngaruh, banyak yang berpengaruh. Allah. Ini sama saja mengajarkan ulama-ulama yang terdahulu, ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid, ulama semua ulama. Ngajak kita untuk cinta. Maka Nabi kita untuk cinta ini sudah menyalahkan, kemudian memburuk-burukkan, kemudian menjelek-jelekkan. Ini semua kalau dilihat di lapangan beda sangat jauh. Perbedaan sangat jauh dan semua bisa lihat dengan mata kepala. Dan mata kepalanya sendiri hampir dilakukan oleh keturunan Rasulullah. Lalu yang ini tidak lagi kecuali berdakwah, ngajak orang dekat kepada Allah, ngajak orang dekat kepada Rasulullah SAW. Di mana tuh? Baik di kota Palembang maupun di luar Palembang. Ustaz, tapi kan ada juga lah yang namanya manusia. Pasti ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Itulah yang namanya manusia. Manusia bukan dengan ada yang tidak baik langsung dihukum kalau dia tidak baik, tidak bisa seperti itu. Itu hukum. Kita lanjut. Kemudian wafil hadis, wafil riwayat la yu'minu 'abdi hatta yuhibbuni. Makanya kita tidak beriman seorang hamba kepadaku. Jadi ngomongnya tidak beriman seorang hamba kepadaku hatta yuhibbuni, sehingga dia mencintai aku. Seorang hamba tidak dikatakan iman kecuali mencinta kepada Nabi Muhammad. Wala yuhibbuni hatta yuhibbu ahla baiti. Makanya katakan tidak cinta kepadaku sehingga dia mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Sehingga dia mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu, terutama kepada cintanya sama Nabi Muhammad, itu tergantung bagaimana dia cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi sampai mencintai, sampai kita mencintai. Makanya kita lanjut di sini. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi
wal Hakim bin Abbas, dalam anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa yang Abdullah bin Abbas? Punya Nabi ketiga. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yaqumu bi min 'ani, wa ahibbuni billah, wa ahibbu ahla baiti rabbi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, cintalah kalian kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atas nikmat-nikmatnya. Allah berikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu ya. Itu kita harus beriman kepada Allah, harus cinta kepada Allah. Kemudian selain itu juga, dan cintailah kepada Rasulullah, wa hibbuni la hibbillah, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah. Kalau itu cintailah aku karena cinta kepada Allah. Kemudian wa hibbu ahla baiti, itu cintailah keluarga karena cinta aku. Jadi kalau nak cinta sama keluarga Nabi, bukan karena keluarga Nabi, tapi karena bukan karena keluarga Nabi, bukan karena dia itu seorang itu Nabi, bukan, tapi karena Nabi itu situ. Karena kalau kita dikongkong yang orang yang mungkin itu tidak kuat, mungkin itu tidak kuat karena manusia itu anak jelas. Yang namanya manusia itu macam-macam halnya, macam-macam sifatnya. Jangan jauh-jauh. Aku keluar lewe, jangan sama orang lain, sama keluar lewe. Itu kadang-kadang lagi senang, lagi punya. Aku bertanya yang kesal keluar lewe, sama ini lewe lah. Ada kalau lagi senang, ada kalau lagi ikut. Benar. Aku ini. Jalan sama dia terus, duduk sama dia terus, makan bareng terus, tidur sudah bareng. Tapi aku kadang-kadang punya beda sama dia. Ada yang begitu dan sama dia, apalagi sama orang lain. Makanya kalau kita nak cinta kepada manusia itu karena Allah dan karena Rasul, termasuk kepada istri kita sendiri, termasuk kepada anak kita sendiri, termasuk kepada saudara-saudara kita, termasuk kepada orang tua kita. Cintailah karena Allah dan Rasul. Nama itu juga kepada ahli bait Nabi Muhammad. Ya, jadi cintailah ahli bait Nabi Muhammad karena beliau adalah keturunan Nabi dan karena Nabi kita cinta. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Tailani wa Al-Tailani annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ini penting sekali. Adiru auladakum ala thalathi khisal. Ajarlah, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyu. Cintailah nabinya. Jadi cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baiti. Yang kedua, cinta kepada ahli bait. Yang ketiga, wa qira'atul Quran. Cinta sama Quran. Ini penting. Yang ketiga ini yang kita sampaikan dari hadis ini yaitu apa? Ajarkan diri anak kita dengan 3 hal, 3 perkara. Jangan sampai lewat. Kalau kita lewat dari 3 perkara ini, anak kita akan sulit untuk dididik. Anak itu akan sulit kita, itu ajak untuk ibadah, itu ajak untuk dekat sama Allah, untuk dekat sama Rasulullah, akan sulit. Apalagi zaman kita sekarang. Makanya kenalkan anak itu dari sejarah. Yang pertama apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Hadir ya? Cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, qira'atul Quran. Yang ketiga, baca Al-Quran. Kalau dari sekarang anak jauh dari Nabi, jauh dari keluarga Nabi, jauh dari Al-Quran, itu hasilnya Nabi. Pasti dia ada jalannya. Jauh-jauh kita dioleh. Sekarang dengan mata kepala kita berapa banyak pemuda-pemudi sekarang yang mana tak kenal sama Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad, Nabi yang orang itu, Nabi yang jauh di sebelah. Dia tahu, cuma setahun tapi tidak kenal. Tahu Nabi Muhammad itu Nabi, tahu Allah itu Allah kan. Tapi kawinnya dia tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya jadi terutama anak-anak SD. Anak SD dari sekarang ini baru-baru untuk dapat kabar dari guru budak SD kelas 3 kelas 4 itu senang main HP. Itu tahu lah ketika senang main HP kadang-kadang udah sih kita jadi ini kita dapat kabar budak
itu adalah terlebih itu apa ketahuan ibu gurunya lagi buka film tak benar sudah kelas 3 SD pola pikir sudah rusak apa lagi buka film tak benar wah ini marah gurunya tadi tak tahu kejadian di mana kita dapat dari salah satu guru juga dia tidak tahu kepada kita rumah kita hati-hati anak-anak jangan masih main hati gitu. Kenapa bahkan lebih dahsyat dari itu dia punya komunitas budak kelas 3 kelas 4 punya komunitas baca buka-buka link-link belum tidak benar kelas 3 punya baru berapa tahun aku ni budak zaman sekarang tempat paling jauh ni sampai paling jauh dari zaman sekarang la ilaha illallah apa salah satu sebab yang itu tadi wong tua galak biasanya rata anak sebenarnya beda dan itu yang anak bahkan anak sampai mau main beda tahu aku lewat wong biasa beda anak lewat biasanya dan itu yang sudah tua ya ini orang bukan tahu anak anaknya itu terus jangan itu mudah dikit HP jadi hisab yang paling besar di akhir zaman ini ya HP hisab paling baik untuk di zaman kita itu HP dalam pas HP gitu tekor di dalam masjid di dalam pas HP gitu tekor HP dari yang pegang khutbah lepas dari HP lagi asyik tahlilan lepas dari HP kumpul keluarga lepas dari HP nah tidur mati HP bangun tidur buka HP lagi makan lagi HP motor mobil lepas HP masih naik buka juga dah lepas dari HP jadi apa salah satu sebab yang jauh dari majelis itu sehingga tak kenal kepada Rasulullah tak kenal kepada sahabat keluarga Rasulullah dan tengok sekarang kita tanya kapan terakhir baca Al-Quran kapan terakhir kita baca Al-Quran kita sama doa rejim selawat Allahumma barik lana fi rajab sya'ban wa balaghna Ramadan 'aina 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran ya Allah bantu kami 'aina 'ala siyam bantu kami untuk melakukan ibadah puasa wa tilawatil Quran bantu kami untuk membaca Al-Quran pertanyaan kapan itu puasa kapan itu baca Al-Quran doanya minta bantu supaya baca Al-Quran bisa al-qiyam lakukan kewajiban kita lakukan kewajiban sholat wajib dengan betul bisa melakukan sholat sunnah dengan betul adalah kita lakukan semuanya dengan baik dan betul dan lama-lama kalau ada alhamdulillah baru medah lah itu makanya hikmah yang terbesar dari Isra Mi'raj itu apa? Sholat yang terbesar dari sholat itu apa? Bukan bagi orang itu sholat tapi jangan sampai lama-lama sholat apalagi tinggalkan sholat tak boleh juga lama-lama sholat dan selaku apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dari firman Allah wa khalafa min ba'dihim khalqun aqa'u salat wa tabi'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya maka akan datang setelah pengganti mereka setelah itu orang-orang yang mana mereka menyia-nyiakan waktu sholat dalam artian lama-lama waktu sholat ngelamat-lamatin waktu sholat maka apa tempat mereka fasawfa yalqawna ghayya maka mereka akan mendapatkan kesulitan mereka akan mendapatkan jalan yang tersesat dalam artian dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau wadi lembah yang akan di jahanam sebutannya Ghayya itu wadi atau lembah yang akan di neraka jahanam Ghayya itu salah satunya sholat tapi yang punya lama-lama kaki dulu melek nafsu melek hawa itu salah satu sebabnya anak umur 7 tahun atau 8 atau 9 tahun tadi umur kelas 3 kenapa kok bisa dia macam itu? Sholat itu tak benar uang tua tak ada di sholat saya sudah lewat katanya kok dari sudah bisa rusak udah otaknya pola pikirnya sudah rusak alhamdulillah yang ditanya kemudian apa tidak sampai di sini di dalam firman yang dikatakan fawailul lil musallin celaka bagi mereka orang yang sholat celaka orang yang sholat yang celaka bukan orang yang tidak sholat yang sholat celaka macam mana sholat celaka maksudnya bagaimana alladzina ma'al salatihim sahun yang mana mereka di dalam sholatnya lalai sahun maksudnya
mana sahabat bertanya, saat ada bertanya mengenai tentang sahur di sini apa artinya ya Rasulullah? Lalai macam mana ya Rasulullah? Bukan berarti sholat lalai, bukan. Tiga lima bukan itu. Tapi yang dimaksud lalai di sini yaitu apa? Yuakhirkan waktiha. Tambah-tambah sholatnya. Sholat zuhur dan asar. Sholat asar dan maghrib. Sholat maghrib dan isya. Sholat isya dan subuh. Sholat subuh lagi duha, lagi dulu ya sholat duha, lagi dulu kedua. Nah ini fawaid artinya kok masuk dalam jahanam. Di dalam jahanam ada namanya lembah juga, lembah wail. Itu yang apa namanya? Di akhirat sholat bukan, yang sholat yang lama-lama dari sholat, apalagi yang tinggalkan. Oh ini kalau tinggal sholat itu sudah pasti dia dikumpulkan sama Fir'aun, dikumpulkan sama Qarun, dikumpulkan sama Haman, dikumpulkan sama Ubay bin Salul, dikumpulkan sama siapa? Ubay bin Salul sama orang yang munafik, dikumpulkan sama Abu Lahab, musuhnya Rasulullah. Telah dikatakan antara sholat itu ta'ambilan atau berfahaman. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Kafir di sini dalam arti dikumpulkan sama orang kafir, tapi tidak keluar dari agama Islam. Alhamdulillah ini ada sebagian kata-kata benar, sampai tidak kata-kata semua kafir. Dalam artian kata-kata terang kafir, tapi tidak keluar dari agama Islam. Tapi aku pengen itu semua orang kafir. Mau kafir tidak sholat, dia tidak sholat. Masyarakat Allah di sini sudah diajarkan oleh ulama, ajarkan anak itu cinta yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad, yang kedua cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, yang ketiga cinta kepada Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang hadis mengenai cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan yang akan datang. Semoga kita bisa bermanfaat dan bisa kita menerima dan belajar. Amin ya rabbal